ಎಆರ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಆರ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ, ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ತಜ್ಞರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಆರ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗಂಗಯ್ಯ ಅವರು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ, ಪಿಇಟಿಸಿಟಿ, ಎಂಆರ್ಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಆರ್ ಶಾಪುರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ, ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲು ಎಆರ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. This is probably very true because just yesterday WHO has released a cancer global burden status report. So as per that report and the current incidence as of today, it is quite alarming for all of us to know that 1 in every 5 individual worldwide is going to get cancer between 0 to 75 years. So that is quite a alarming incidence rate and the increase that we have seen in the last 2 decades. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಯಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ 20s, in 30s and 40s. And why this is extremely important for our community, and mainly because this is the age group where the patient, they form pillar for the family, they form pillar for the community. Why? Because they're taking care of their children, they're taking care of their parents, and they're the main breadwinners for the family. And when such a person gets affected by cancer, the whole family gets affected. So ee tara nav incidents idan nodidre almost 90% of the family, like as totally together, are going to be affected either by cancer directly or indirectly. So ishtondu high numbers idaga, what are we doing as doctors? Sometimes that is something that we have to question us also. It is also extraordinary for oncologists ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೇನು, what is more extraordinary is that today we are heading more towards into precision oncology. Things like immunotherapy, ಮುಂಚೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ stage 1 to 4, that is something that we all know and that is something that everybody's heard of. But since the last 2 years maybe, that is completely changing onto molecular footprint of each and every individual tumor. So prati ಒಂದು tumor ಗೂ ನಾವು tumor markers, there are various predictors, ಬೇರೆ testing ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು every tumor today and every patient today is treated differently. They're not only treated based on the stage or based on the subset that it affects. Why are we doing this is because we have seen a lot of advancement today in chemotherapy, in immunotherapy, and also surgery is also getting more and more precise with robotic surgery, and we have more better reconstruction facilities today, we have better rehabilitation. So when I spoke to you about a middle-aged person who is getting affected cancer, or bari survival ashte important alla, we want that patient to go back to the family, we want that patient to go back to the society as what they were before they got the cancer. So either ನಾವು patient, if we have to send them back to the community at their fullest potential and if at their fullest production ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ we have to give them the full range of cancer treatment as it is available today. As of now,
in Bangalore or Karnataka, we have only two types. There is one government center and there is corporate. So there's a lot of patients who are exhausted with the corporate because of the expenses and the long wait period in the government. There is no middle path. That is what we want to provide, a middle path with complete comprehensive care. The main issue what we face in cancer treatment is the financial plan for the patient and the relatives for the complete treatment. Everywhere there is a surgery is one finance, the first step, and then chemotherapy, radiotherapy. So the patient and the family do not plan their finance for the complete treatment. It may last up to 6 months. So even when the patient have a decent insurance coverage, they usually run out for treatment with the finance for the first or the second treatment. They are not planning for the third modality. So that time they are at loss and there is incomplete treatment and the cancer will recur. So there has to be financial planning, and that is what we take care here, where the complete treatment is planned and we can provide financial offers, plan the financial management for the complete treatment. And with the advent of technology, the treatment has been changing, and that I think Dr. Dinesh will be able to speak on that more. Thank you. ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ದೇಶದವ್ರು ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸರಿ ನಾವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ನೋಡಿದೀವಿ, ವೇರ್ ನಮ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆತರ ಏನೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರು ಇದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸರ್ಜರಿ, ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So this is the protocol what we follow, and this is being followed in very few centers, but basically in a cancer hospital where ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಇಲ್ಲ, ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ MRI ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯಾರೇ ಬಡವರು ಇರಲಿ, ಸಾವುಕಾರ ಇರಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಹಿಯರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು 3 ಜನ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಇದೀವಿ, ವೇರ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂಡ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 3-4 months ಅಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಕೂಡ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅದರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದು ಎರಡನೇ ಕಾಂಪಾಲಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಬ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ, ವೇರ್ ಆರ್ಗನ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಫಾಲೋ.